السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں۔ غزوہ ذی امر۔ بدر کے احد کے بیچ کی مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیترتو میں یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی جو محرم 3 ہجری میں پیش آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے سوچنا سادھنوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچنا دی کہ بنو سالبہ اور یثرب کا بہت بڑا جتھہ مدینہ پر چھاپا مارنے کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے۔ یہ سوچنا ملتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور سوار و پیدل پر سمیلت 450 کی تعداد لے کر روانہ ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ راستے میں صحابہ نے بنو سالبہ کے جبار نام کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا اور اس نے راستہ جاننے کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی زمین تک کا راستہ بتا دیا۔ ادھر دشمنوں کو مدینہ کی فوج کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ آس پاس کی پہاڑیوں میں بکھر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھتے ہوئے رہنا جاری رکھا اور فوج کے ساتھ اس جگہ تک تشریف لے گئے جسے دشمن نے اپنے جتھے کے جمع کرنے کے لیے چنا تھا۔ یہ سچ میں ایک چشمہ تھا جو ذی امر کے نام سے مشہور تھا۔ آپ نے وہاں بدوؤں پر رعب و دبدبہ قائم کرنے اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے سفر سن 3 ہجری کا پورا یا لگ بھگ پورا مہینہ گزار دیا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ 7 غزوہ بحران۔ یہ ایک بڑی فوجی مہم تھی جس کی تعداد 300 تھی۔ اس سینا کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الآخر سن 3 ہجری میں بحران نامی ایک علاقے کی اور تشریف لے گئے تھے۔ یہ حجاز کے باہری حصے میں ایک خنیج پدارتوں سے بھری جگہ ہے اور ربیع الآخر اور جمادی الاولیٰ کے 2 مہینے وہیں ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے۔ کسی قسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نہ آیا۔ 8 سریہ زید بن حارثہ۔ احد کی لڑائی سے پہلے مسلمانوں کی یہ آخری اور سب سے کامیاب مہم تھی جو جمادی الاخر سن 3 ہجری میں پیش آئی۔ گھٹنا اس پرکار ہے کہ قریش بدر کی لڑائی کے بعد سے بے چینی کے شکار تو تھے ہی، پر جب گرمی کا موسم آ گیا اور شام دیش کی ویاپارک یاترا کا سمے آ گیا تو انہیں ایک اور چنتا نے آ گھیرا۔ اس کا سپشٹیکرن اس سے ہوتا ہے کہ صفوان بن امیہ نے، جسے قریش کی اور سے اس سال شام دیش جانے والے ویاپارک قافلے کا مکھیا بنایا تھا، قریش سے کہا، محمد اور ان کے ساتھیوں نے ہمارا ویاپارک راجمارگ ہمارے لیے بڑا کٹھن بنا دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
समझ में नहीं आता कि हम उसके साथियों से कैसे निपटे। वे तट छोड़कर हटते ही नहीं और तट पर बसने वालों ने उनसे समझौता कर लिया है। आम लोग भी उन्हीं के साथ हो गए हैं। अब समझ में नहीं आता कि हम कौन सा रास्ता अपनाए, और अगर हम घरों ही में बैठे रहे तो अपनी मूल पूंजी भी खा जाएंगे, कुल बाकी ना बचेगा। क्योंकि मक्का में हमारी ज़िंदगी का आश्रय इस पर है कि गर्मी में शाम और जाड़े में हबशा में व्यापार करें। तूफान के इस सवाल पर, इस विषय पर विचार विमर्श शुरू हो गया। आखिर असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सुफान से कहा, तुम तट का रास्ता छोड़कर इराक के रास्ते आया करो। स्पष्ट रहे कि यह रास्ता बहुत लंबा है, नजद से होकर शाम जाता है और मदीने के पूरब में खासी दूरी से गुजरता है। कुरैश इस रास्ते को बिल्कुल नहीं जानते थे, इसलिए असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सुफान को मशवरा दिया कि वह फराद बिन हयान को, जो कबीला बिक्र बिन वहील से ताल्लुक़ रखता था, रास्ता बताने के लिए गाइड रख ले। वह इस सफ़र में उसकी रहनुमाई कर देगा। इस व्यवस्था के बाद कुरैश का कारवां सफ़वान बिन उमैया के नेतृत्व में नए रास्ते से रवाना हुआ, मगर इस कारवां और इसके सफ़र की पूरी योजना की खबर मदीना पहुंच गई। हुआ यह कि सुलैद बिन नोमान, जो मुसलमान हो चुके थे, नईम बिन मसूद के साथ, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, शराब पीने पिलाने की एक सभा में जमा हुए। यह शराब के हराम किए जाने से पहले की घटना है। जब नईम पर नशे का गलबा हुआ तो उन्होंने काफिले और उसके सफ़र की पूरी योजना का विवरण बता डाला। सुलैत पूरी तेज़ी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में हाजिर हुए और सारा विवरण कह सुनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत हमले की तैयारी शुरू की और 100 सवारों का एक दस्ता हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु की कमान में देकर रवाना कर दिया। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी तेज़ी से रास्ता तय किया और अभी कुरैश का काफिला बिल्कुल बेखबरी की हालत में करवा नामी एक सोते पर पड़ाव डालने के लिए उतर रहा था कि उसे जा लिया और अचानक धावा बोलकर पूरे कारवा पर कब्जा कर लिया। सफ़वान बिन उमैया और कारवा के दूसरे सुरक्षा कर्मियों को भगाने के अलावा कोई रास्ता नजर न आया। मुसलमानों ने कारवा के गाइड फराद बिन हयान को, और कहा जाता है कि और 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। बर्तन और चांदी की बहुत बड़ी मात्रा जो कारवा के पास थी और जिसका अंदाज़ा 1 लाख दिरहम था, गनीमत के तौर पर हाथ आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वां हिस्सा निकाल कर गनीमत का माल जत्थे के लोगों में बांट दिया और फराद बिन हयान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। बद्र के बाद कुरैश के लिए यह सबसे दुखद बात थी, जिससे उनका दुख और बढ़ गया। अब उनके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो अपना दंभ व अभिमान छोड़कर मुसलमानों से समझौता कर ले, या भरपूर लड़ाई लड़कर अपने पुराने आदर और प्रतिष्ठा को वापस लाए और मुसलमानों की ताकत को इस तरह तोड़ दे कि वे दोबारा सर न उठा सके। मक्का ने इसी दूसरे रास्ते को चुना। चुनाचे इस घटना के बाद कुरैश के
بدلے کی بھاونا کچھ اور بڑھ گئی اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور ان کے گھر میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ اس طرح پچھلی گھٹناؤں کے علاوہ یہ گھٹنا بھی احد کی لڑائی کی خاص وجہ بن گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔